So step number 1 is resolve all the forces vertically and horizontally. Okay, let me change the color. तर 30 किलोन्यूटनचा फोर्स आहे तो फक्त हॉरिझॉन्टलच राहील, बरोबर आहे. त्याला रिझॉल्व करायची गरज नाही, वर्टिकल कंपोनंट त्याचा 0 असेल. These are the two components of 100 kilonewton force. Vertical component of 75, horizontal component of 75. Similarly, horizontal component of 50 Newton will be towards left, vertical component will be in the downward direction. Okay. केलं रिझोल्यूशन आपल्या डायग्राम मध्ये? Yes, sir. Okay. Now write down summation of effects. Okay. कसं कॅल्क्युलेशन करणार आहे आपण? एक्स ऍक्सिस पासून सुरुवात करणार आणि अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये आपण फोर्सेसचा विचार करणार आहोत. हे सर्वांना क्लिअर झाले? काय करायचंय? Yes, sir. ठीक आहे. पहिला फोर्स आहे एक्स ऍक्सिस कुठला आहे? 30 kilonewton. ओके. नंतर दुसरा फोर्स काय असेल? 100 किलो न्यूटनचा 100 cos हॉरिझॉन्टल 30. कंपोनंट. करेक्ट, बरोबर आहे. त्याचं साइन पॉझिटिव्ह का निगेटिव्ह? Positive. पॉझिटिव्ह. मॅग्निट्यूड काय असेल? Positive. 100 into 100 cos of cos of 30. 30 degrees. करेक्ट. ठीक आहे. सेकंड फोर्स वी हॅव टेकन इनटू कन्सिडरेशन. देन minus हॉरिझॉन्टल 75 कंपोनंट ऑफ 75 75 इथं आलोय आपण. minus 75 cos ठीक of आहे. 60. तर for 75 kilonewton force, the horizontal component will be negative. As per your suggestion, I am taking it directly. मायनस साइन दिलं, बरोबर आहे. मॅग्निट्यूड काय असेल? 75 55 cos of 60. cos of 60. 60 degrees. So we have considered the third force, and last component is horizontal component of 50 Newton force. तो पण कसा असेल? निगेटिव्ह असेल. Negative. Yes. मला वाटतं जास्त वेळ घालवायची गरज नाही. ओके. इट्स मॅग्निट्यूड विल बी 50 into cos of angle सांगा. 65 Cos of 65 25 or 65 degrees? 65 Very good. 65, Because sir. theta is the acute angle with the horizontal. Calculations kara, you will get the value of 57.97 57.97. plus or minus. Plus Value सांगा पुन्हा एकदा. 57.97 57.97 किलोन्यूटन फोर्स आपण ब्रॅकेट मध्ये काय लावणार आहोत? डायरेक्शन विच हॅज टू बी टुवर्ड्स राईट हँड साइड. चौकट वगैरे करून ठेवा. नेक्स्ट, take all the vertical components, summation fy. ठीक आहे. पुन्हा एकदा आपण सुरुवात कुठून करतोय? 30 किलोन्यूटनच्या फोर्स पासून सुरुवात करतोय. ओके. द फोर्स ऑफ 30 किलोन्यूटन इज अराउंड एक्स ऍक्सिस. 30 किलोन्यूटनचा फोर्स कसा? अराउंड एक्स ऍक्सिस. Therefore, its vertical component should be 0. हे 0 न विसरता लिहायचं. 0 plus. It shows your understanding. So the vertical component of the 30 kilonewton force will be 0 as the force itself is horizontal. Okay. Now for 100 kilonewton force, calculate the vertical component here. Positive or negative? positive Plus positive 100 Positive. into, now it will be sine for the vertical component. 100 into sine of 30 degrees. दुसरा फोर्स पण झाला. ओके. तिसरा फोर्स पण चला. प्लस 75 चा Plus. fy. प्लस पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह? Plus. positive करेक्ट. 75 magnitude into Sine 60 sine of 60 65. degrees. Okay.
and last component 50 kilonewtonचा force minus त्याचा vertical component इथं तो negative आहे. It has to be minus 50 into sin into 65. 965. sine of angle with the horizontal, which is 65 degrees. Calculate this value. Summation 69.64 kilonewton. क्या लो 69.63. 69.63 kilonewton. 69.63. 9.63. 69.63 kilonewton. And as it is coming positive, the direction will be vertically upward. Highlight this value. Okay. Now we understand that summation fx is positive. Okay, and summation fy हा इथं कुठतर असेल, बरोबर आहे का? Okay, and the resultant will be in the first quadrant, of course. So the resultant will be something like this. Okay. हा जो fy आहे हा नेहमीप्रमाणे आपण काय करू, इथं शिफ्ट करून घेऊ आणि आपल्याला काय लागतो, राईट अँगल ट्रायंगल लागतो, बरोबर आहे. समेशन fy आपण पॅरलली शिफ्ट केला. So this will be resultant. सर्वांना समजलं ना? And we want to calculate angle theta with the horizontal. Before that, what will be the magnitude of r? कसं काढतो आपण? R square is equal to काय हो? Summation Summation of fx square square bracket square plus plus summation summation of fy bracket square. fy square, simply by using Pythagoras theorem. So therefore r is equal to under 90.60. करा substitute 57.97 9 R is equal square Bracket square. plus 69.63. दोन व्हॅल्यूचे स्क्वेअर करा, त्यांची बेरीज करा आणि त्या बेरजेचा रूट फाइंड आउट करायचा. आय होप इट इज क्लिअर. हा ब्रॅकेट स्क्वेअर नाही. 57.97 चा स्क्वेअर काढा, त्याच्यामध्ये 69.63 चा स्क्वेअर ऍड करा, ऍडिशनचा रूट फाइंड आउट 98.47. करा. 90.60. 90.60. 90.60. 90.60 kilonewton. ठीक आहे. याला फार तर तुम्ही लिहू शकता फर्स्ट क्वाड्रंट, अजून स्पेसिफिक लिहायचं असेल तर. हा, ही शेजारची डायग्राम काढली समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाय आर ची. इट विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रंट. थोडंसं मी गडबडीत लिहिलं, तुम्हाला माहिती आहे नेटचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे आपल्याला जेवढा मिळेल तेवढं कंटेंट घ्यायचं आहे. ओके, राईट, इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रंट. देन यू कॅन राईट शेवटचा पॉईंट Direction of the resultant. direction of r, रिझल्टंटची डायरेक्शन आपल्याला फाइंड आउट करायची, बरोबर आहे. तर थीटा फाइंड आउट करायचं तर आपण अँगल कुठला घेतो? ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू यूज द अँगल tan theta, which is the ratio of summation of fy divided by summation of fx. आमच्या बोर्ड संपलेला आहे जागा, त्यामुळे आता समेशन fy अपॉन समेशन fx हा रेशो काढा आणि त्याचा tan इनवर्स घ्या.
tan इनवर्स कसं दिसतो तुम्हाला स्क्रीनवरती a tan वगैरे असं काहीतरी दिसत असेल बरोबर का. theta is equal Let me to check the 50 answers. point 57.97, then 69.63, 90.60 आलं ना, and theta will come 50 point something, 50 point something येईल बघा. 50 point 50.22 50 point 22. 22 22 degrees. So this is the direction of R. Resultant force कसा आहे, फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये आहे, and it makes an angle of how much, 50.22 degrees with the horizontal. काय तर शेवटचं वाक्य मेन्शन करू शकतो. Therefore the resultant has a magnitude of magnitude 90.60 kilonewton, comma, lies in the first quadrant at angle 50.22 degrees with the horizontal. स्क्रीन क्लियर कर द्या, क्या प्रॉब्लेम नाही. yes sir Any doubts? I think there No, should be sir. no doubts. No, sir. Okay, shall we go to the next problem? लाइन रिपीट करा सर. Yes, sir. yes sir हाँ, एक डाउट कोणीतरी विचारलं तर प्लीज आस्क. तर ते तुम्ही आता सांगितलेलं लाईन रिपीट करा सर. द रिझल्टंट हॅव अ मॅग्निट्यूड. The resultant has a magnitude, जे काय आपण कॅल्क्युलेट केलं ते समराइज करायचं आहे. The resultant has a magnitude of 90.60 kilonewton, comma, lies in the first quadrant and makes an angle of 50.22 degrees with the horizontal. Shall we go to next problem? Yes, sir. Yes, sir. yes sir Okay, ठीक है. Now draw once again x-axis and y-axis as given data. त्याच्यामध्ये फोर्स सिस्टीम आपल्याला दिली जाईल. This is y-axis. This is x-axis. Then the first force we are given is 50 kilonewton. Inclined at 60 degrees. Kilonewton, 60 degrees with the horizontal. Second force given is its magnitude is 70 kilonewton along y-axis towards left hand side of course. The third force is sir इथं along y axis x axis येते ना along x-axis. Okay. Along x-axis, huh? Along x-axis. इसका चलो y-axis चल गया. I must say this is the effect of pressure, huh? नेट कधी जाते हे डोक्यामध्ये शंका आहे. ओके, along x-axis लेते.
And third force is 25 kilonewton. Vertically downwards, means along y-axis. Right. Okay. And the last force is 15 kilonewton. शेवटचा फोर्स आहे 15 kilonewton. Angle of 35 degrees with वर्टिकल. थोडंसं आपल्याला काहीतरी काम पाहिजे कन्व्हर्जनचं, म्हणून एखादा अँगल वर्टिकल बरोबर दिलेला असतो. टोटल 4 फोर्सेस बघा. 50 kilonewton inclined at 60 degrees to the horizontal, 70 kilonewton along x-axis towards left, 25 kilonewton along y-axis, and 15 kilonewton inclined at 35 degrees to the vertical. सॉल्व करताय, सोपं प्रॉब्लेम आहे एकदम. यू कॅन स्टार्ट. The first thing we are going to do is find angle with the horizontal. अटेंडचे स्क्रीनशॉट घेतो मी. Sir, Sir, fx minus 32.71. जस्ट अ मिनिट, मी थोडंसं अटेंडन्स मार्क करतोय. चॅट बॉक्स मध्ये पण Sir, उत्तर दोन- द्या, म्हणजे कन्फर्मेशन साठी बाकीच्यांना उपयोग होईल. ओके. Okay. First, I will write answers given by EU. Summation fx. What value we have calculated? 36.39. Is it correct? Summation fx. Are you getting this value? 103.60. How much? 103.60. No, 70 kilonewton have taken negative value. Yes, sir. Just check your calculations. minus 37.7. Sir, answer minus 36.39. Minus 36.39. that is what I am telling. Minus 36.39. Minus 36.39 acting towards left. Okay. In case you need the clarification, I
I'll write how it has come. Summation fx कसं येतं बघा. Summation fx याच्यामध्ये बघा इथून पुढे कन्सेप्च्युअली अवघड काहीच नाहीये. फक्त आता इट इज अ मॅटर ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन. कॉन्सन्ट्रेशन चांगलं असेल तर उत्तर आपली बरोबर येतील. प्लीज रिमेंबर. ओके. बघा पहिला फोर्सचं मॅग्निट्यूड पॉझिटिव्ह असेल 50 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्रीज. इंडिपेंडेंटली करत राहा. मी तुम्हाला सांगितलंय चुकीचं जरी उत्तर असेल तर स्वतःच असलं पाहिजे. मी तुम्हाला पहिल्यापासून सांगतो बरोबर उत्तर फर्स्ट अटेम्प्टला येतील असं नाही. सेकंड फोर्स किती हो -70. तिसरा फोर्स 25 किलोमीटर. तो कसा व्हर्टिकल आहे मग त्याचा हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट किती हो 0. आणि फोर्थ कॉम्पोनंट हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट हॅज टू बी पॉझिटिव्ह. किती हो 15 cos cos of 15 into cos of 55. angle with the horizontal पाहिजे आपल्याला. 55 degrees. करेक्ट. हा जो स्क्वेअर ब्रॅकेट मी दाखवला याचं कॅल्क्युलेशन करा. मला वाटत नाही याच्यामध्ये काय डाऊट असावा. 55 डिग्री हॉरिझॉन्टल बरोबर अँगल घेतलं. ठीक आहे. नेक्स्ट थिंग summation fy we are going to calculate. Okay, first 6.01. how much? 6.01. 6.013. correct. summation fy पहिल्या फोर्स पासून सुरुवात करूया आपण. मॅग्निट्यूड 50. vertical component will be sin. चुका फक्त बघा साइन कॉस घेताना होऊ शकतात प्लस मायनस मध्ये होऊ शकतात and these will be minimized with concentration only. 50 into sin of 60 degrees component of the first force हा घेतला बरोबर आहे. then 70 kilonewton force is a horizontal force, therefore its vertical component will be 0 plus 0. Okay, third force is along y axis only 25 kilonewton, but it is in downward direction, so it has to be marked a negative -25. Okay, and the last force is 15 kilonewton, and once again its component will be in downward direction, so -15 into sine of 55 degrees. Any doubt regarding this calculation of summation fy? I believe there should be no doubt. सर्व गोष्टी आपण जसं डिस्कस केलं. डाऊट असेल तर प्लीज विचारा. मी तुम्हाला सांगितलं आपल्याला फक्त कॅल्क्युलेशन करायचं नाही. आपल्याला हे साइन कन्व्हेन्शन आणि साइन कॉस अँगल हे परफेक्ट जमले पाहिजेत. कॅल्क्युलेटरवरती बटन दाबून हे काम कोणी पण करू शकतो. 5वी 10वीतले विद्यार्थी पण करू शकतात. आर यू लिसनिंग टू मी? हॅलो डिव्हिजन सी, आर यू लिसनिंग? काय बोलतो लक्षात येते सर्वांच्या? येस सर. Yes sir. कॅल्क्युलेटरवरती प्लस मायनस हे कुणीही करू शकतं. आपल्याला ऍज अन इंजिनियर काय पाहिजे? परफेक्शन. साइन कधी घ्यायचा, कॉस कधी घ्यायचा, अँगल कुठला घ्यायचा, प्लस मायनस. ओके, सो समेशन ऑफ सर एक डाउट आहे विल बी सर. हॅलो सर. 6.0. सर एक डाउट आहे. सर एक डाउट आहे. हा बोला ना. सर समेशन एफ मध्ये +0 कसं आलं सर? तर तिथे Okay, 25 very लिहिला good. पाहिजे ना. सांगतो मी, हा. 25 into cos 0 येतं सर, इक्वल टू -25. हा एक सेकंद बघा, ज्यांना डाऊट आहे त्यांच्यासाठी सांगतो. हा प्रॉब्लेम झाल्यानंतर माझ्यामध्ये सकाळी एक डाऊट मी तुम्हाला विचारा म्हणून सांगितलं होता अँगल आणि मोमेंटचा. तो पण सॉल्व्ह करूया आपण. हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून थांबूया. ठीक आहे. मी तुम्हाला काय सांगितलंय, इथं आपण 0 डिग्री घेतो पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिसला, बरोबर आहे. आणि या दिशेने आपण फोर्सेसचा हिशोब करत चाललेलो आहोत. ठीक आहे.
तर पहिला याचा कंपोनंट घेतला 50 इंटू कॉस ऑफ 60 हा समजलाय. येस सर. ओके. नंतर सेकंड क्वार्टर मध्ये काय नाही, डायरेक्ट हा फोर्स आहे 70 किलो न्यूटन, तो निगेटिव्ह आहे. ठीक आहे. आता तिसरा फोर्स कुठला 25 किलो न्यूटन. हा 25 किलो न्यूटन कसा आहे अलॉंग वाय ऍक्सिस. मग एखादा फोर्स जर अलॉंग वाय ऍक्सिस असेल तर त्याचा हॉरिझॉन्टल कंपोनंट किती असणार आहे, 0 असणार आहे. इज इट क्लिअर. येस सर. ओके. बघा आता काय काय आलं, समेशन एफ एक्स टुवर्ड्स लेफ्ट हँड साइड. समेशन एफ एक्स कसा निगेटिव्ह, बरोबर ना. आणि समेशन एफ वाय व्हर्टिकली अपवर्ड. सर एक डाऊट आहे सर. एक सेकंद मी एवढं कम्प्लीट करतो. मी जे लोक इन प्रोसेस आहेत त्यांना पुढे कंटिन्यू करता येईल. त्यामुळे रिझल्टंट कुठे जायलो सेकंड क्वार्टर मध्ये आर. ओके. त्यासाठी बघा हा रेक्टँगल कंप्लीट केलेला आहे. इथे काय केलेलं आहे समेशन एफ वाय आणि आपल्याला मिळवायचा अँगल थीटा. आर म्हणजे काय रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वेअर प्लस समेशन ऑफ एफ वाय, दोघांचा सेपरेट स्क्वेअर आहे. आणि थीटा म्हणजे काय हो, थीटा तुमचा आवाज मला येत नाही, सॉरी. खूप मोठ्याने बोला तरच मला आवाज. टॅन इनवर्स ऑफ summation fy upon summation fx. Okay, the value of r comes to be. एकदम आन्सर्स देतो म्हणजे तुमची जी क्युरिओसिटी असते बरोबर आहे की नाही हे संपेल आणि नंतर मग आपण डाउट्स प्लस ऍडिशनल डिस्कशन करूया. 36.88. ओके. फोर्स लाइज इन द सेकंड 9.380. 30. थीटा. Okay, value of theta comes to be 9.380. 9.380. नाही सर 2.21 आहे. 2.21. नाही एकदा कॅल्क्युलेशन चेक करा. 9.38 डिग्रीज. हा. कसं पाहिजे बघा, टॅन इनवर्स ऑफ. टॅन इनवर्स कसं काढता तुम्ही, शिफ्ट आणि नंतर टॅनचं बटन दाबताय, मग स्क्रीनवर काय दिसतं ए टॅन असं दिसतं. टॅन इनवर्स ऑफ समेशन एफ वाय किती आहे 6.013 डिवायडेड बाय निगेटिव्ह समेशन ऑफ एफ एक्स. इथं आपलं काय ठरलं, आपण ऑलरेडी सेकंड क्वार्टर म्हणून सांगितलं, त्यामुळे इथं तुम्ही मायनस साईन घ्यायची गरज नाही. 36.39 9.3. याचा टॅन इनवर्स काढा. पहिल्यांदा काय करायचं, टॅन इनवर्स घ्यायचं. टॅन 9. इनवर्स म्हणजे काय, हे बघा शिफ्ट. जर कॅल्क्युलेशन मध्ये बोलायचं तर बघा शिफ्ट दाबा नंतर टॅन दाबा, तुमच्या स्क्रीनवरती काय दिसेल 810 असं दिसेल. ठीक आहे. मग काय करा, ब्रॅकेट ओपन करा आणि नंतर काय बटन दाबताय 6.013 डिवायडेड बाय 36.39 आणि जो ब्रॅकेट ओपन केलाय तो क्लोज करा. अशा पद्धतीने कॅल्क्युलेटरचे बटन दाबा, शिफ्ट प्लस टॅन दाबा, ए टॅन दिसेल स्क्रीनवरती. ए टॅन नंतर ब्रॅकेट ओपन करा, दोन व्हॅल्यू टाका, ब्रॅकेट क्लोज करा. You will get the angle 9.38 degrees. Okay, someone was asking the doubt. मुलांपैकी सर समेशन एफ वाय ची किंमत 6.013 आलंय सर इथं. अजून माझं किंमत सर 6.02 आलंय.
चालेल, ठीक आहे ठीक आहे. पुढचे जे नंबर ऑफ डेसिमल पॉईंट नंतर जे डिजिट असतात, ठीक आहे, हो सर. ते तुम्ही कितपण राऊंड ऑफ करता त्यानुसार 6.0, ठीक आहे. मग 13 समजा 7 असेल तर हे त्याचं 14 होतं, राऊंड ऑफ वगैरे जास्त 6.0 इथपर्यंत ठीक आहे. सेकंड डेसिमल आफ्टर डिजिट, सेकंड डिजिट जो आहे त्यामध्ये 6.02 व्हेरिएशन असेल आलं. तर ते मायनर व्हेरिएशन आहे. 6.02 आलं सर. चालेल चालेल, काय हरकत नाही. ओके, बघा आता साधारण 2 मिनिटं राहिलेली आहेत. मी तुम्हाला सकाळी एक डाऊट विचारायला सांगितला होता, ठीक आहे. इकडे बघा सर्वांनी प्लीज. आता एक दोन स्टुडंटनी काल डाऊट विचारले होते फोनवर किंवा व्हॉट्सअपवरती. ठीक आहे, हा समजा एक मेंबर आहे असा. हे रिव्हिजन आहे कन्सेप्टची, हे नवीन शिकवत नाही मी. हा समजा पॉईंट ए आहे, ठीक आहे. याची लेंथ समजा आहे 4 मीटर, ठीक आहे. आणि हा 10 किलो न्यूटनचा फोर्स आहे, ठीक आहे. याच्यामध्ये माझे 2 क्वेश्चन आहेत, क्विकली पहा, वेळ खूप कमी, 1 मिनिट आहे. याच्यामध्ये फोर्स पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह आणि मोमेंट पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह अबाउट पॉईंट ए सांगू शकता. साइन कन्व्हेन्शन फॉर द फोर्स 10 किलो न्यूटन. निगेटिव्ह. तर फोर्स कसा जातो, व्हर्टिकली डाऊनवर्ड जातोय, बरोबर आहे का. निगेटिव्ह त्यामुळे फोर्स निगेटिव्ह व्हर्टिकली डाऊनवर्ड असल्यामुळं निगेटिव्ह आहे, बरोबर आहे का. आणि मोमेंट अबाउट ए पॉझिटिव्ह. पॉझिटिव्ह. मोमेंट अबाउट ए काय केलं तर 4 Positive. मीटर डिस्टन्स आहे, त्याचं एक सर्कल काढलं आणि ह्या सर्कल भोवती तुम्ही फिरायला सुरुवात केली. कुठून सुरुवात केली तर ह्याच्या डायरेक्शन नुसार, बरोबर आहे का. त्यामुळे हे मोमेंट कसं आहे, पॉझिटिव्ह आहे. मोमेंट कसं येणार 10 इंटू Clockwise. 4. इथं -10 घ्यायचा नाही, फोर्सचा फक्त मॅग्निट्यूड घ्यायचा मोमेंट काढताना. आणि हे कसं आहे, पॉझिटिव्ह, कारण मोमेंट क्लॉकवाईज आहे. मीटिंग संपल्यानंतर थांबा, शेवटचं लेक्चर होईल आता. ओके, डाऊट क्लिअर झालं सर्वांचा? येस ऑर नो? Hello, am I audible? Hello? Meeting